بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتا، اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتور قوم ہار مان لیتی، اور جس قوم کے پاس بھی صندوق رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ یہ ایسا کراماتی صندوق ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے، خاص کر یہودی قوم جو کہ آج دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صندوق کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا، اس تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور سب سے پہلے یہ تابوت سکینہ کس کو ملا۔ اس تابوت کے اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج پاگل ہو رہے ہیں، اور اس تابوت کا حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت آج کل کہاں پر ہے، اور آخر کار یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں اتاری۔ ان چیزوں میں ایک تابوت سکینہ بھی شامل تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے، جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل کا تھا، اور یہ جنتی تابوت تھا جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا گیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور مومنین کے دلوں کو سکون اور تسلی عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون اور قرار کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو اپنے بڑے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اس طرح حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب نبوت پر فائز ہوتا تو یہ تابوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور یہ قوم صحرائے سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک وہاں پر بھٹکتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اسی عبادت گاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا، جن کے اندر بیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھیں۔ اس ہیکل سلیمانی میں جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودی اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی؟ روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص تابوت تھا، اور اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسے کہ لوح قرآنی،
तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का क़ुबा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असय मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मन्नो सलवा और इसके अलावा दीगर बहुत सारे तबरुकात जिनको अम्बिया कराम से निस्बत थी वो इस संदूक के अंदर मौजूद थे। लिहाजा इस वजह से ये संदूक बहुत ही ज़्यादा बाबरकत था। जब कौम बनी इसराइल कुफ़ार के बड़े बड़े लश्करों से जंग करती और वो लोग तादाद में उनसे ज़्यादा होते, जिनके बड़े बड़े लश्करों को देख कर ये कौम बनी इसराइल डर जाती और इनके दिल कांपने लगते, तो उस वक्त ये लोग ताबूत सकीना को अपने सामने रखते और अल्लाह ताला से दुआ करते। इस दुआ के बाद इस ताबूत से ऐसी बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता जिसकी बदौलत कौम बनी इसराइल के दिल पहाड़ जैसे मजबूत हो जाते और इनके दिलों से दुश्मन का डर निकल जाता और ये दुश्मन पर गालिब आ जाते। इस तरह अल्लाह ताला कौम बनी इसराइल के दिलों को ताबूत सकीना के ज़रिए सुकून और करार अता फरमाता और ये कौम हर मैदान को फ़तह करती। अगर इस कौम पर कोई मुसीबत या परेशानी नाजिल होती या कोई बुरा वक्त आ जाता तो ये कौम ताबूत सकीना को अपने सामने रख कर उसका वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते, तो अल्लाह ताला ताबूत सकीना की बरकत से इनसे ये मुसीबत या परेशानी को दूर कर देता और इस तरह कौम बनी इसराइल की हर दुआ ताबूत सकीना की बरकत से कबूल होती। जब तक ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास रहा, यह कौम दूसरी कौमों पर गालिब रही। ये कोई भी इसको शिकस्त नहीं दे सकता था। इस ताबूत सकीना की वजह से कौम बनी इसराइल को पूरी दुनिया के अंदर ऐसा अरूज मिला जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन यहूदी और कौम बनी इसराइल एक बदबख्त कौम थी कि जो बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया कराम को भेजा, लेकिन ये कौम हर दौर में अल्लाह ताला की नाफरमान साबित हुई। बिलाखिर जब ये कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब इन पर मुसल्लत हो गया। इसी दौरान कौम अमालका के सरदारों ने कौम बनी इसराइल पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने कौम बनी इसराइल का कत्लेआम किया और उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया। इस तरह कौम अमालका ने यहूदियों को कत्लेआम किया और उनकी इमारतों को जला दिया और ताबूत सकीना उठाकर अपने साथ ले गए। इस तरह जंग के बाद कौम अमालका ताबूत सकीनों को अपने साथ ले गए और कौम अमालका ने इस बाबरकत संदूक की बेहुरमती की और इस संदूक को नजासत और कचरे के ढेर पर फेंक दिया। इस तरह जब कौम अमालका ने ताबूत सकीना की बेहुरमती की तो अल्लाह ने कौम अमालका पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया, जिसके सबब कौम अमालका के लोग हलाक होने लगे और तड़प तड़प कर मरने लगे। इस अजाब के अंदर कौम अमालका के 5 बड़े बड़े शहर ख़त्म हो गए। कौम अमालका के वो लोग जो अभी तक इस अजाब से बचे हुए थे, जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम पर यह अजाब ताबूत सकीना की बेहरमती की वजह से नाजिल हुआ है, लिहाजा इन काफिरों ने अजाब से बचने के लिए इस ताबूत सकीना को उठाया और एक बैलगाड़ी में लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना पर अपने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया। ये फरिश्ते ताबूत सकीना को उठाकर उस दौर के नबी हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल को दोबारा से मिला तो कौम बनी इसराइल का वक़ार दोबारा से लौट आया। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौम थी जो हर नबी के दौर में अल्लाह ताला की नाफरमान हो जाती थी। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ कि ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानियों में मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी। लिहाजा जब ये कौम फिर कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई तो फिर से अल्लाह का अज़ाब इन पर नाजिल हो गया। लिहाजा एक जाबिर और ज़ालिम बादशाह जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, वो अल्लाह ताला का कहर बनकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। चनाचा बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया जहाँ पर यहूदी आबाद थे और यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। जब बख्त नसर ने यहूदियों पर हमला किया और यहूदियों के शहर को तहस नहस कर दिया तो इस कत्ल व गारत के अंदर ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। लिहाजा इस जंग के बाद ताबूत सकीने का किसी को कुछ पता ना लगा। लिहाजा यहूदी कौम इस वक्त से लेकर आज तक इस ताबूत सकीना को तलाश कर रही है। ये यहूदी कौम किसी भी कीमत पर ताबूत सकीना को दोबारा से हासिल करना चाहती है ताकि इनको अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल हो सके। ताबूत सकीना कहाँ पर है और ये आखिरी दौर में आखिर किसको मिलेगा, तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। लिहाजा इसी वजह से यहूदी आज के इस दौर में मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले पहले इस ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। बाद रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना इथोपिया के चर्च के अंदर मौजूद है और बाद लोगों का ये मानना है कि ताबूत सकीना अरब ममालिक के अंदर मौजूद है और बाद रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है जो कुर्ब क़यामत में अपने साथ लेकर आएंगे और इसके ज़रिए यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। हकीकत यह है कि ताबूत सकीना कहाँ पर है,
اس کے متعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔